manaqib Habib Mundir yang nanti akan disampaikan oleh kakak ipar beliau, yaitu Al-Habib Muhammad Al-Junaid dari Tarim Hadramaut dalam bahasa Arab, dan insya Allah nanti diterjemahkan dan disyarah ya oleh sepupunya Habib Mundir, sepupu saya juga, yaitu Al-Habib Ridha bin Ahmad bin Yahya. Kepada Al-Habib Muhammad Al-Junaid dan juga Al-Habib Ridha bin Ahmad bin Yahya, apa mau satu orang dulu bicara lalu selesai atau dua-duanya di panggung? Alaihima falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. في البداية نعتذر لإخواننا بأننا سنختصر هذه المناقب لكي تكون الفرصة لقراءة المناقب كاملة باللغة الإندونيسية. الحمد لله. وبعد هذه بعض مناقب السيد الفاضل سليل الأفاضل المرحوم الحبيب منذر بن فؤاد المساوي عليه رحمة الله. فهو منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن عمر بن سليمان بن ياسين بن أحمد المساوى بن محمد الملقب بن المقلب بن أحمد بن أبي بكر السكران بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولد ويل بن علي بن علوي الغيور بن محمد الفقيه المقدم بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالد العقسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر إلى الله إلى آخر النسب الشريف. وقد ولد في بلد شيباناس 19 من شهر المحرم عام 1393 الموافق 23 فبراير عام 1973. رباه والداه ورعاه حيث يذكر المرحوم والده قائلا: كنت منذ الصغر مبتلا بضيق التنفس فنادر ما يسمح لي باللعب والجري وكثير ما يلزمني أن أجلس معه بقربي، وكان محبا للقرآن كثير التلاوة حيث اعتدت أن أراه تاليا باكيا خاشعا. طلبه العلم، دخله والده المدرسة النظامية الحكومية فدرس إلى المتوسط أي إلى العالية، وكان متفوقا في دراسته. وفي تلك الفترة بدأ المرحوم يرتبط بالحبيب بن عمر بن محمد بن هود العطاس جيبايونغ، والحبيب عقيل بن عبد الله العدروس بوغور، والحبيب حسين بن عبد القادر الحبشي، والحبيب حسين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محسن العطاس، والحبيب حسين بن عمر بن هود العطاس، والحبيب محمد باقر بن عبد الله العطاس، والحبيب عبد الله بن حسين العطاس الشامي جاكرتا، وغيرهم منهم في طبقتهم. وفي عام 1990 1410 ببركة توجهه في خدمة والدته امتلأ قلبه بالشغف في الطاعة والتقرب إلى الله، فكان لا يخلو ليله من قراءة سيرة ومدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه حفظ شمائل الترمذي. وكان في تلك المدة ولقد اعتنى بشدة بالصيام، وكان مواظبا على صيام داود وعلى الأذكار والأوراد مع ما به من مرض في صدره حيث حرص حينها أن يكون ورده اليوم 5000 من لفظ الجلالة و2000 من الاستغفار و2000 من الصلاة على النبي المختار. وواظب على قراءة ورد السكران 100 مرة يوميا. وقد حرص في تلك المدة أيضا على المواظبة على مجالس مشايخه فمكث سنة مترددا بين مشايخ في جاكرتا وبوغور وشيبايونغ. وقد اعتنى بشدة بالتأدب مع المشايخ وأولياء الله أحياء وأمواتا. وقد حضر دروس الحبيب محمد بن باقر بن عبد الله العطاس في اللغة العربية في مجلس التعليم السلفي، وبعدها التحق بمعهد الخيرات لدى الحبيب محمد نجيب بن الشيخ أبو بكر بن سالم عام 1992 1412، فمكث هناك أقل من سنة حتى حلت الزيارة الأولى للداعية الحبيب العلام عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. فكانت قصة اختياره لتلقي العلم في حضرموت تلك القصة المعروفة والتي يطول هنا ذكرها. وفي تريم كان محط النظر والعناية من علمائها ورجالها، فكان الكبار يتفرسون فيه. وقد أخذ عن الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، والحبيب الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري، والحبيب سالم بن عبد الله الشاطري وغيرهم ممن هم، والحبيب علي المنشور بن محمد بن سالم الحفيد مفتي تريم في تلك الفترة. وكان مما قال له شيخ وقد اعتنى به الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيد شيخه
ومما قاله قال حالك حالي ومقامك عالي، وما قالوا أيضا أنت منذر وفيك مبشر. وقد كان محل العناية والرعاية، وكان ذو أخلاق كريمة جوادا عفيفا، عرف عنه أقران الكثير من المواقف التي لا تبدر إلا من الأكابر. وأما أخلاقه فكان خلقا مع الصغير والكبير والبعيد والقريب لين الجانب، قل ما يغضبه شيء، وتجد أكثر ما يغضبه الاستهانة بأمور الدعوة وإضاعة السنة. فلهذا الكرم ولهذه الأخلاق التي بها رفع الله شانه ونال بها ما أمل وما أراد ثواب الله وقربه مصطفاه. كان ذا همة على تحطم الصخر وتدك الجبال، فكان يخرج للدعوة ويرتب خروجه من طرف بانتان إلى باني وانجي وإلى بالي. وفي ربيع الثاني 1420 عام 1992 عين كمدير لمعهد السعادة والتدريس، إلا أنه بعد ذلك اختار طريق الدعوة فخرج فواصل مشوار دعوته، وحتى أنه بهمته وجد المستميت تمسكه والتزام ما يصيب به شيخ تضاعف عدد الحاضرين المجالس في جاكرتا خلال أقل من 5 سنوات، حيث كان لوعظه واقع وأثر خاص في القلوب ورأفة ورحمة بالحضور، مما كان سببا لاجتماع القلوب عليه وتوجه وتهافت الكبار والصغار على حضور مجالسه. وهكذا أمضى حياته وديدنها الدعوة إلى الله والهمة في تقريب القلوب وجمع على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة الأحد 9 ذي القعدة 1435 الموافق 15 سبتمبر 2013 شوهد بهمة ونشاط في قيام ليله وعبادته وأوراده، وعقب صلاة الفجر جلس على عادته مع أولاده وعلى قراءة كلام شيخ من كتاب إسعاف طالبي رضا الخلاق، فأكد على ولده وزوجته بما غره في فضل تربية الأولاد، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا للمتقين إماما. وقبيل عصر ذلك اليوم لبى داعي مولاه وأجاب نداءه ولسان حاله يقول يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ورثاه الكثير في مقدمة شيخه الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وفيما يروي سيد سالم بن عمر بن حفيظ قال إني أشهد من كلام الحبيب منذر قول يا سالم إني لأرجو إذا وضعت في قبري أن يرفع سيد الحي عمر يده ويقول يا رب إني عنه راض. خلف ولدين وهما محمد وحسن وبنت سماها باسم جدتها فاطمة الزهراء رحمه الله رحمة الأبرار، وعاد علينا من بركاته وأسراره إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita dengar daripada manaqib Al-Habib Mundir, yang mana beliau adalah yang nasab beliau Al-Habib Mundir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar bin Sulaiman bin Yasin bin Ahmad Al-Musawa bin Muhammad Al-Mughallif bin Ahmad bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawila bin Ali bin Alwi Al-Ghayyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalid Qassam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Sayyidina Hussein putra Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidatuna Fatimah Zahra putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ibunda beliau adalah Syarifah Rahmah binti Hashim bin Ali Al-Musawa. Kemudian yang kita dengar tadi bahwasanya beliau lahir di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 23 Februari 1973 Masehi. Orang tua beliau dikaruniai 5 orang anak, yaitu Al-Habib Nabil Al-Musawa,
kemudian Syarifah Lulu, Habib Ramzi, Habib Mundir, serta adik beliau Syarifah Aliyah Al-Musawa. Dan sang ayah mendidik dan merawat beliau dengan penuh perhatian, di mana suatu ketika beliau bercerita mengenang sang ayah dan berkata, saya sejak kecil menderita penyakit asma, sehingga sangat jarang ayah mengizinkan saya untuk bermain atau berlari. Dan beliau sering meminta saya untuk duduk di samping beliau. Beliau sangat suka membaca Al-Quran, maka saya pun terbiasa melihat beliau membaca Al-Quran sambil menangis dengan khusyuk. Maka dari inilah hidayah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu, yang mana beliau pada saat itu pula mulai menjalin hubungan berguru kepada Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas Cipayung, Al-Habib Agil bin Abdullah Al-Idrus Bogor, Al-Habib Husain bin Abdul Qadir Al-Habsyi, Al-Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Al-Habib Husain bin Umar bin Hud Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas Al-Syami, Al-Habib Abdullah Syami yang magamnya ada di dalam situ, dan para habaib lainnya. Kemudian pada tahun 1990 Masehi, berkah daripada khidmah beliau juga kepada ibunda tercinta, maka hati dan jiwa beliau mulai dipenuhi ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam-malam beliau tidak pernah melewatkan daripada membaca sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghafal daripada kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Tirmidzi. Kemudian beliau juga menjalankan puasa Daud dan juga memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang beliau baca, seperti membaca ya Allah 5.000 kali, istighfar 2.000 kali, selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 2.000 kali, dan membaca wirid sakran 100 kali. Dan ini beliau lakukan dengan istiqamah setiap harinya. Kemudian beliau juga terkadang beliau menaik datang ke Habib Umar bin Hud Al-Attas, dengan terkadang beliau ini menumpang truk dan kadang beliau berjalan kaki dengan setengah perjalanannya. Kemudian beliau adalah seorang pribadi yang sangat sopan dan sangat menjaga adab kepada para guru dan para wali-wali Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Sehingga ketika beliau datang untuk berziarah ke makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, maka di saat itu beliau tidak memakai peci. Tapi beliau juga ragu, artinya beliau tidak punya uang. Apabila beliau pakai beli peci, maka berarti beliau tidak ada ongkos untuk pulang, tapi beliau lebih memilih untuk beli peci, menjalankan adab, dan beliau bertawakal kepada Allah. Dan akhirnya pun ada orang yang mengantar beliau dan menjamu makan malamnya. Kemudian setelah itu juga beliau juga belajar di Ma'had As-Sagafi Bukit Duri, Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf, yaitu kakak daripada Al-Habib Ali yang ada di sampingnya, adik daripada Habib Ali. Kemudian beliau juga beliau derita membuat beliau sulit untuk tetap melanjutkan belajar di sana karena ada asma yang beliau derita. Maka sang ayah pun mengajarkan untuk mengantarkan beliau kepada Habib Muhammad Bagir bin Abdullah Al-Attas untuk belajar bahasa Arab di Majlis Ta'lim As-Salafi. Kemudian pada tahun 1992 beliau melanjutkan belajarnya di Ma'had Al-Khairat yang diasuh oleh Al-Habib Muhammad Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana di sanalah beliau berjumpa dengan Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid. Beliau juga luar biasa, yang mana beliau juga berkhidmah. Beliau ini Habib Mundir
ya juga belajar kepada guru-guru lainnya, yaitu Al-Habib Hasan Al-Habib Hasan dan Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Al-Habib Masyhur bin Muhammad bin Hafid, Al-Habib guru lainnya, yang mana beliau juga mendapat perhatian khusus daripada Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahabuddin, yaitu Ainut Tarim, yang berkata ketika Al-Habib Mundir meminta ijazah kepada beliau dalam berdakwah, insya Allah engkau akan menjalankan dakwah dan akan ada banyak orang yang masuk Islam di tanganmu. Kemudian hadirin, berbicara tentang hubungan beliau kepada Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid yang sangat erat, yang mana sebelum beliau berangkat, beliau pernah tertidur. Pada saat itu beliau melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian di sampingnya ada seseorang yang duduk di samping baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Habib Mundir duduk di samping orang tersebut. Dan ketika Habib Mundir menjalani perjalanan hidupnya berjumpa dengan Al-Habib Umar, maka disitulah beliau tahu bahwa beliaulah Al-Habib Umar bin Salim, Habib Umar bin Hafid yang akan menuntun untuk menjadi penyambung beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga Al-Habib Umar memberikan kabar gembira banyak kepada Al-Habib Mundir, di antaranya engkau ada keadaanmu penuh keindahan dan kedudukanmu tinggi. Sayyidi juga pernah berkata, kamu adalah Mundir, pemberi peringatan, dan di dalam dirimu ada kabar gembira. Kemudian juga beliau menceritakan di dalam cerita menulis di dalam terjemahan dari kitab Diyaul Lami yang disusun oleh guru beliau Al-Habib Umar, maka disitulah beliau juga mendapat kabar gembira dan bisyarah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian hadirin rahimakumullah, daripada ucapan mutiara yang beliau katakan, beliau adalah seorang yang sangat menjalankan apa yang telah disampaikan di dalam kalimat hikmah, infakkanlah harta yang ada di dalam sakumu, maka akan datang kepadamu harta dari arah yang tidak terduga. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberi beliau rezeki berupa harta, akan segera beliau infakkan dan tidak sedikit pun beliau sisakan. Jika ada seorang yang menghampiri beliau dan meminta bantuan, tidak pernah beliau tolak. Bahkan jika harus meminjam kepada orang lain demi bisa memberi sesuatu kepadanya, beliau lakukan itu. Berapa banyak, baik itu kendaraan dan lain-lain fasilitas lain-lainnya yang beliau keluarkan untuk membantu kawan-kawannya di jalan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dakwah beliau yang luar biasa kita ketahui, yang mana memulai daripada majelis yang kecil, dari 10 orang, dari rumah ke rumah berpindah sampai meluas dan dipakailah Masjid Al-Munawwar untuk menjadi majelis yang beliau lakukan pada sampai saat ini. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang mana beliau juga banyak membuat atau mendukung pondok-pondok pesantren yang ada, dan banyak mendukung majelis-majelis yang berjalan. Dan inilah yang ada yang saya dapat sampaikan, dan juga tentu di sini diakhiri dengan putra dan putri beliau, yang di sini beliau dianugerahkan daripada seorang wanita yang salehah, yaitu Syarifah Khadijah Al-Junaid, yang mana beliau mempunyai anak, yaitu pertama Muhammad bin Fuad, ya Muhammad Fuad, yang telah meninggal dunia semenjak masih kecil, dan kemudian anak wanitanya Fatimah Zahra, dan 2 putranya yaitu Muhammad dan Hasan. Mudah-mudahan beliau semua dapat meneruskan perjalanan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin.